حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو جب سر پہ تیگ تولے حسین سجدے میں گر کے بھولے، عدو جب سر پہ تیگ تولے حسین سجدے میں گر کے بھولے، مدینہ والو گواہ رہنا، مدینہ والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، مدینہ والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، بندرا সুন্নতের পায়রবি কপালে দাগ হাঁটুতে জট বড় বড় পাগড়ি লম্বা লম্বা জুব্বা পিঠের মধ্যে চাট আছে না নাই কিন্তু ইমামে হোসেনের যখন কারবালার মুহররমের মাস আসে তাদের কাছে কোনো খবরদারি নাই কারণ ওদের ঈমান হলো ইমামে হোসেনকে কে বাঁচাবে কারণ নবী তো মরা আর আহলে সুন্নাতুল জামাতের ঈমান ও ইমামে হোসেন কারবালার জমিনে 61 হিজরির 10ই মুহররম 22,000 সৈনিকের সামনে তলোয়ার বল্লম নেজা তীর পদাতিক বাহিনী হস্তি বাহিনী না তলোয়ার ছিল না বাহিনী ছিল না ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল ইমামে আলী মকাম হোসেন 22,000 সৈনিকের সামনে ঝাপট দিয়ে পড়ে জানটা কুরবান করলে কেন উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান আরো জোরে বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার ইমামে হোসেনের পরোক্ষ আশিকানা জবাব জফাজু इश्क में होता है वो जफा ही नहीं तो जोर बोलो ना सुभान अल्लाह जफा जो इश्क में होता है वो जफा ही नहीं सतम 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 न हो तू मोहब्बत में तू मजा ही नहीं जरा या सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा व अला आलि सय्यिदीना जुरावाज़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि
سیدنا تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین اللہم وعلى آل سيدنا ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات کیسے بھولے ہم تیرے یوم شہادت اے حسین اللہم وعلى آل سيدنا احتمالانے کہے پھر سے زدیت کا دور احتمالانے کہے پھر سے زدیت کا دور پھر جہاں والے تیری پھر جہاں والوں کو تیری ہی ضرورت اے حسین اللہم حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدت ہے یہی حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدت ہے یہی بخشوائے مجھے تیری محبت اے حسین اللہم وعلى آل سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ومن مات على حب آل محمد يجف كما تجف العروس إلى بيت زوجها وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے عدوت جب سر پہ تیگ طولے حسین سجدے میں گر کے بھولے عدوت جب سر پہ تیگ طولے حسین سجدے میں گر کے بھولے مدینہ والو گواہ رہنا مدینہ والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے مدینہ والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا اے سکینہ پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا اے سکینہ کٹے بازو چھیدا ہے سینہ کٹے بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے کٹے بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے حسین فرمایا اے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے حسین فرمایا اے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے تیگ
تیغ خنجر توبر کا سایہ ہے تیغ خنجر توبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے تیغ خنجر توبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن غریب امت کے بے بسی پر حسین کا دل جھکا ہے لیکن یزید جیسے شقی کے آگے یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے یزید دنیا میں لاکھ آئے اور شمر بن کے ظلم اٹھائے یزید دنیا میں لاکھ آئے شمر بن کے ظلم اٹھائے چراغ توحید تو پھر بھی صادق چراغ توحید تو پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے چراغ توحید تو پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے উপস্থিত ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালার স্মরণে মুফকির শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির বার্ষিক উরসে পাক উপলক্ষ করে মুফকির পাড়া সুন্নি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ফটিকছড়ি থানার নানুপুরের জমিনে 13তম বারের মতন মুফকির শাহ জামে মসজিদ ময়দানে আজিমুশান নুরানি ইমানি ইরফানি কারবালা মাহফিলের সুযোগ্য সভাপতি মুফকির শাহ জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকাররম মাদ্রাসায়ে গাউসুল আজম মেজবান্ডারি জামে মসজিদের সুযোগ্য সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ ভান্ডারী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী আজকের মাহফিলে যিনি প্রধান অতিথি আপনাদের এক কৃতিময় মার বাবারই সন্তান গর্বিত এলাকা যাদেরকে জন্ম দিয়ে গর্ভধারণ করলেন নানুপুর মাজহারুল উলুম গাউসিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য সভাপতি আলহাজ আল্লামা মুসলিহুদ্দিন আহমদ আল মাদানী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আলোচক যিনি আশার পথের পথিক দারুন নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য মুহাদ্দিস সুদূর ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট মুফাসসিরে কোরআন উদীয়মান তরুণ ওয়াইজ মুজাহিদে মিল্লাত মুনাজিরে মিল্লাত আলহাজ মুফতি মাওলানা উসমান গনি সালেহী সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
আজকের মাহফিলের রৌনক নূর কাজী হালিমিয়া মহিলা মাদ্রাসার সুযোগ্য মুদারিস, দীর্ঘ সময় নিয়ে যিনি বক্তব্য পেশ করলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলিম। আজকের মাহফিলের রৌনক নানুপুর মাজহারুল উলুম গাউসিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য আরবি প্রভাষক হযরত মাওলানা মুফতি রমজান আলী রেজভী সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলিম। আজকের মাহফিলের রৌনক নানুপুর বাজার পুরাতন অলিউল্লাহ শাহী জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বশর হক্কানি। আজকের মাহফিলের রৌনক হিম্মত উকিলবাড়ি খায়নাম জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব মাওলানা মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান। আজকের মাহফিলে যার অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমি আপনাদের মাঝে শরীক শামিল হওয়ার সুযোগটুকু পেলাম, নানুপুর মাজহারুল উলুম ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সুযোগ্য সদস্য মুজাহিদে মিল্লাত জননেতা মাওলানা হাফেজ হিলাল উদ্দিন আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলিম। আজকের মাহফিলে ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি ইদারা নানুপুর মাজহারুল উলুম গাউসিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ, ওস্তাদ নয় অসংখ্য ওস্তাদ বানাবার কারিগর, আলিম নয় আলিম বানাবার কারিগর হযরতুল হাজ আল্লামা হাফেজ কারি মোহাম্মদ ইউনুস মাদ্দাজিল্লাহুল আলিম। মঞ্চ ভরপুর অসংখ্য মুক্তদর মুস্তাহার মুস্তানাদ উলামায়ে কেরাম ফুকাহায়ে ইজাম নায়েবে রাসূলরা, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, ছাত্র ভাইরা, পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বে করিমের দরবারে অগণিত শুকরের সেজদা আদা করছি যে মুনিব মাওলা আজকের বুফকির পাড়া সুন্নি পরিষদের আহ্বানে ফটিকছড়ির নানুপুরের জমিনে অসময়ে আমি গুনেহগার নালায়েক স্বল্প সময়ের জন্য কিছু কথা বলার সুযোগটুকু পেয়ে গেলাম। যে মুনিব দয়া করে মেহেরবানি করে আমার আমলি কুষ্টির মধ্যে আজকের সময়টুকু লিপিবদ্ধ করায় নেজাতের একটি সরু সামান আমার জন্য তৈরি হয়ে গেল। যে মুনিব এত বড় শুকরিয়ার আসনটুকু আমার সুযোগ আমাকে দিলেন, ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলবেন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা কষ্ট স্বীকার করে মেহনত করে মুশাক্কত করে সুসময়ে বন্ধু অনেকে হয়, অসময়ে হাই হাই কেউ কারণ হয়। এশারের নামাজের পরে সবাই আসার পালা, কারণ নাই ব্যবসা, নাই কর্ম, নাই কিছু, নাই গপ গুজার, ওই সময়টা একটু মাহফিলে বসে দিই। কিন্তু মাগরিবের নামাজের পর এখনো অনেকে কাজ থেকে ব্যস্ততা ফুরসত পায়নি, হয়তো বন্ধুর খোশালাপ, বিবির খোশালাপ বা একানা বেরাদর কুটুম্বুর খোশালাপ আসতে পারবে না। যাদেরকে মুনিব মাওলা মাগরিবের নামাজের পর অসময়ে ইমাম আলী মকাম হুসাইনি স্মরণের মেহমান বানিয়ে দিলেন, যে মুনিব এত বড় যোগ্যতা আপনাদেরকে দান করলেন, ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে নিজের জন্য আরেকবার উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার পিছের বাবাদের কাছে, ভাইদের কাছে বিনত আহ্বান করব, আপনার সামনে কেউ বসতে পারছেন না, আপনি একটু সামনের সারিগুলো একটু ফিল আপ করে নিন, কারণ যারা পিছে আসবে ওরা পিছে বসবে। আপনার সামনে যদি পিছেরটা এসে বসে যায় এটা তো হয় না, কারণ যিনি প্রথমে আসবে ওনার শান, ওনার ইজ্জত কি মুনিবের কাছে পিছে আসার মতন? কথা বলতে হবে। একটু আমাকে একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণী দেওয়া হয়েছে, আওলাদে রাসূলের কোরবানির কারণে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম জিন্দা থাকবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই জন্য কোন শায়ের ইসলাম জিন্দা হোতা হে তো হর কারবালা কে বাদ, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? সেই তো একটু মনোযোগ চাই। তিনটি পাঠ এখানে নির্ধারণ করেছেন, আমি আমার স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রথম একটি পাঠ ধরি না। আপনারা কি শুনতে রাজি? বাবা মেহেরবানি করে উত্তর দিতে হবে। রাজি তো কে কে চলে যাবেন? একটু হাত তুলেন তো। চলে যাবেন?
আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। মেহেরবানি চাই, না বুঝলে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে। ইমাম আলী মকাম হুসাইনি তাস্করা এটা বাতিলদের নয়, যারা আহলে হক আহলে সুন্নাতুল জামাত ওদের তাস্করা হলো ইমামে হুসাইন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কোন বাতিল ফিরকার, আপনাদের আশেপাশে অনেক বাতিল আছে না, ওরা কি ইমাম হুসাইনের জিকির করে? কারণ ওরা দলটা হলে এজিদের দল। জোরে বলতে হবে, ভয় লাগে আপনাদের? আল্লাহু আকবার। পৃথিবীর জগতের মধ্যে এজিদ চেয়েছিল ইসলামকে এজিদ ইসলাম নাম দিয়ে পরিবর্তন করে দেবে, আর আমার মুস্তাফা এলমে গায়েব জানে বলে বিশ্বকে তাক লাগাইয়ে দিলেন। ইয়েজিদ ইসলাম পৃথিবীর জগতে দাঁড় হতে পারবে না, একমাত্র ইসলাম টিকে থাকলে হুসাইন ইসলাম জিন্দা থাকবে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এ কারণে আলা হযরতের প্রথম একটা কলি ইয়েজিদিদের দাবি ছিল, গভীর মনোযোগ, আমার ওয়াজ একটু ভিন্ন ধর্মী হয়, আমি কিন্তু প্রশ্ন করব, উত্তর দিতে হবে, কাউকে কথা বলবেন না। আপনার বুঝে না আসতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবেন। এখানে পাশা আলেম বানাবার কারিগর, এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ আলেমরা, আমার এই ভাইয়ের নাম কি, নুরানি, মঈনুদ্দিন নুরানি, আমিন বলেন না। আরেক আমাদের জাদরাল নেতা, আমিন বলেন না। আল্লাহ হায়াত দান করুক। দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হলে অনেক নেতাদের নাম ভুলে যায়, ওরা রাগ করে, এই হাসান রেজা উত্তর জেলার দায়িত্ব পালন করে। কি আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। বাবা আপনারা বসে যান, মানুষ মেহমান আসতে তারপর উঠবেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? মা বোনরা, মক্ষম একটি সুযোগ, এই সুযোগ আর পাবেন না। আগামীকাল বেঁচে থাকবেন তার কোনো নজির আপনার হাতে, আগামী বছর কারবালার মাহফিল পাবেন তার কোনো নজির। এটা কি আমি নিজের থেকে বললাম? জিন্দেগি कराया का घर है, जिंदगी कराया का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ঠিক কি না? আর একটু জোরে বলতে হবে। কার জন্য? বিবির জন্য, সন্তানের জন্য, ইমামে হুসাইন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর আমাদের জিন্দগিটা হলো বিবি কেমনে করে বাঁচবে, সন্তান কেমনে করে বাঁচবে। বিল্ডিং আজকে একটা জোগাড় করলাম, আরেকটি কখন জোগাড় করব, ঠিক কি না? আর সারা পৃথিবী বলে যে খবরদার খবরদার, হুঁশিয়ার, मोहब्बत का दावा तो आसा है करना, मोहब्बत का दावा तो आसा है करना, मगर मुश्किल हसन उल्फत में मरना। हुसैन बिन आली के, हुसैन बिन आली के मानिंद यारो, हुसैन बिन आली के मानिंद यारो, मोहब्बत में सिर को कटा कर तुझे को। उच्च आवाज से बोलबो ना सुभान। अरे बाबा रे, मोहब्बत तो সবার কাছে আছে, ইমামে হুসাইনের কাছে প্রেম কম ছিল মনে হয়। কথা বলতে হবে। ইমামে হুসাইনের প্রেম নবীর কাছে কম ছিল, ইমামে হুসাইনের প্রেম খোদার কাছে কম ছিল, ইমামে হুসাইনের প্রেম মা বাবা আলী ফাতেমার কাছে কম ছিল। বন্ধুরা আমার, পৃথিবীর জগতের মধ্যে যদি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, আমার গৌসুল আজম পীরানে পীর দস্তগীর মরাকে জিন্দেগি দিতে পারে, আনা সাগরের পানি যদি একটি বদনার মধ্যে, লোটার মধ্যে ঢুকাই নিতে পারে, 1 লক্ষ গৌসুল আজম, 1 লক্ষ গরিবের আওয়াজ এক কাট্টা করে দিলাম। আপনাদের বিবেক থেকে উত্তর চাই, ইমামে হুসাইনের কদমের দুল হবে কি? একটু জোরে।
হায় 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 মারহাবা। বুফকির পাড়া সুন্নি পরিষদকে মা বাবার জন্ম দেওয়াটা সার্থক হলো। এই বুফকির পাড়া এই যুব পরিষদ সুন্নি পরিষদ যারা বাতিল ফিরকার কাছে এই যুবকরা আছে না, কথা বলতে হবে, এটা কি সার্থকতা? সার্থকতা? আর সুন্নি মা বাবারা সন্তান জন্ম দেওয়াটা সার্থক বলেন না? আমার বিষয়ের আলোকে আওলাদে রাসূলের কোরবানির কারণে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম জিন্দা থাকবে। জোরে বলুন না সুবহান। এই জন্য আলা হযরতের কলি হলো ইয়াজিদ চেয়েছিল, ইয়াজিদের দুর্বলতা কোথায় দেখেন? ইয়াজিদীদের ঈমান ছিল নবী মরা। একটু জোরে বলেন না। এখনো তাদের ঈমান ঠিক আছে না? কথা বলেন। দাড়ি আছে না নাই? পাগড়ি আছে না নাই? টুপি আছে না নাই? কপালে দাগ আছে না নাই? হাঁটুতে জট আছে না নাই? বন্ধুরা, সুন্নতের পায়রবি, কপালে দাগ, হাঁটুতে জট, বড় বড় পাগড়ি, লম্বা লম্বা জুব্বা, পিঠের মধ্যে চাট আছে না নাই? কিন্তু ইমামে হোসাইনের যখন কারবালার মুহররমের মাস আসে তাদের কাছে কোনো খবরদারি নাই, কারণ ওদের ঈমান হলো ইমামে হোসেনকে কে বাঁচাবে, কারণ নবী তো মরা। আর আহলে সুন্নাতুল জামাতের ঈমান ওই ইমামে হোসেন কারবালার জমিনে 61 হিজরির 10ই মুহররম 22,000 সৈনিকের সামনে তলোয়ার, বল্লম, নেজা, তীর, পদাতিক বাহিনী, হস্তি বাহিনী, না তলোয়ার ছিল, না বাহিনী ছিল, না ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল। ইমামে আলী মকাম হুসাইন 22,000 সৈনিকের সামনে চাপট দিয়ে পড়ে জানটা কোরবান করলে কেন? উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, ইমামে হুসাইনের পরোক্ষ আশেকানা জবাব, জফাজু ইশক মে होता है वो जफा ही नहीं। जोर बोलो ना सुभान अल्लाह। जफा जो इश्क में होता है वो जफा ही नहीं। सतम 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 न हो तू मोहब्बत में, तू मजा ही नहीं। जरा दुनिया কে দিলেন জানি না বিষয়টা, বাবারা একটা পাঠ শেষ করে যাবে না 2-4 ঘন্টায়। সুবহানাল্লাহ বলেন না। ইমামে হুসাইন জান্নাতি পাওয়ার সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে বাঁচিয়ে দিলেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবীও বলে দিলেন, কোন বাতিল ফিরকার পক্ষে আল্লাহও নাই, নবীও নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি সুন্নিদের পক্ষে? বলে যে আমার আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা কর, তোরা সুন্নি জনতার পক্ষে যা যা তোরা ঈমান রাখবি, তোদের পক্ষে আমার আল্লাহ সাফাই গিয়ে দিলেন, ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কোথায়? আল্লাহ বলে যে মওলা তুমি কোথায়? আল্লাহ উত্তর দিতে লাগলেন, আমি যেতাই আমার নবীও সেতাই। কুফরি করলাম মনে হয়, একটু করে বাড়াই ফেললাম মনে হয়। হায় 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 হায়, বিবেকের অন্তরের মধ্যে দোলনা দিলাম। বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা যত আওয়াজ যাচ্ছে, কোন মা বাবা যদি সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে, একটু আয় যায় না, তোর দলভুক্ত হয়ে যাব। 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000, বেশি আর কম যত আল্লাহ নবী রাসূল বানাইলেন, কোন নবী রাসূলকে তুমি আরশ মুআল্লার মেহমান বানাও নাই। আমার হাবিবুল্লাহকে আরশের মেহমান কেন বানাইলে? আসান গাইয়া বাবা সাউনরা কে উত্তর দর না। আরা সুন্নি কোন হাইম গোস্ত মাজুম ফালম মারবা, ঠিক না? আরা সুন্নি শুধু খাইতে আছে দি একখানা করে উত্তর দন চাই সা হন মাহফুল দি ফুয়া বিয়ে তা কেনা করে উত্তর লন। ইমামে হোসেনে কি শিক্ষা দিয়েছেন? সুবহানাল্লাহ। কারবালার জমিন যদি নইতো অনেক এই সিস্টেম হরে পাইতেন দে, এই মসজিদ হরে পাইতেন দে, এই খানকা হরে পাইতেন দে, এই মা বাবার ইজ্জত হরে পাইতেন দে, এই মুরব্বীর ইজ্জত হরে পাইতেন দে, আত্মীয়তার বন্ধন হরে পাইতেন দে। সুবহানাল্লাহ। ইমামে হুসেন 8 দিনে সারা বিশ্বরে কোটি বছরের শিক্ষা দিবেলি। একখানা বড় করে সুবহানাল্লাহ।
তা আজ যদি একখানা কেন হইতেন ফোন দিজুম ফোন ফাইজুম তা আরেকবার টিয়ার বান্ডিল দিতে দিলেন তো হেলাল ভাই টিয়ার নয় এনে সুর করে লিয়ে আইব সরকাতুনিয়া सख्त मुश्किल में पड़ा हो आज हम आई मेरे मुश्किल कुशा फरी याद है साला আসুন জগতের বন্ধুরা না তো কম আবার ওয়াজও কম হয়ে যাবে ওয়াজটা একটু সেরে দিই আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না এই জন্য বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার বিশ্বকে তাক লাগাই দিয়ে ইমামে আলী মক্কাম সুলতানে কারবালা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাত কেন আপনারা এলান দিয়ে দিলেন পৃথিবীর জমিনের মধ্যে ইসলাম জিন্দা থাকার জন্য হুসাইনি শাহাদাত উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ অনেকদিন রিচার্জ করে দেখলাম 1,65,000 ঊর্ধ্বে আমার মুস্তাফার মুজিজা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ নবীর কাছে মরাকে জিন্দেগি দেওয়ার ক্ষমতা আছে না নাই সূর্যকে উদয় করার ক্ষমতা আছে না নাই চাঁদকে দ্বিখণ্ডন করার ক্ষমতা আছে না নাই জাহান্নামীকে জান্নাতি বানানোর ক্ষমতা আছে না নাই মরা গাছের মধ্যে সুম ফুটার ক্ষমতা আছে না নাই পাথরের মুখ খুলে দেওয়ার ক্ষমতা আছে না নাই গাছকে হাঁটাবার ক্ষমতা আছে না নাই জিরুকে হিরো বানাবার ক্ষমতা আছে না নাই গরিবকে ধনী বানাবার ক্ষমতা আছে না নাই মাওলা তোমার মাহবুব নবীকে কত পাওয়ারের মালিক বানাইলেন আমার আল্লাহ বলে দিলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আতাইনা কাল কাউসার আমি মহান আল্লাহ আমার মহানবীকে মহাসম্পদের মালিক বানিয়ে দিলাম এটা আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা আরেকটু জোরে বলুন না আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা ফকিরপাড়া সুন্নি পরিষদকে ধন্যবাদ দিচ্ছি মা বাবার জন্ম দেওয়াটা সার্থক হয়ে গেল অনেক যুবকের গাল দিয়ে অনেক এলাকা দিয়ে হোসাইনের তাসকারা শাহাদাতে কারবালা হয় না বন্ধুরা খেয়াল রাখবেন প্রথম মুনিবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম ইয়া মাওলা কোন কারণে 1450 বছর হয়ে গেল 61 হিজরির 10ই মুহররম চলে গেল এখনো 1450 বছর পরে 13তম বারের মতন আজকে ফকিরপাড়া সুন্নি পরিষদ এই 11ই জুলাই কোন কারণে আজিম উসান শাহাদাতে কারবালা মিলাই দিলেন আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন কেন মিলাইবে না আমার প্রিয় রাসূলের কাছে যখন আমার আরশ কম্পন আরম্ভ হলো জিবরাইল দৌড় দিয়ে যাও আমার নবীর চোখের পানি বন্ধ করতে বলো আমার আরশ কম্পন হতে লাগলো আর কত কান্না আমার নবীকে দেব জন্মভূমি ত্যাগ করাইলাম অসংখ্য অসংখ্য এই পরীক্ষা আমার মুস্তাফার কাছ থেকে নিলাম এত কিছুর পরও আমার নবীর কান্না থামে না কেন যেখানে যাই আমার নবী বিজয় হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কোরআন বলে দিলেন আল ইসলামু দীনি সুবহানাল্লাহ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ সারা বিশ্বকে তাক লাগাই দিলেন কোন নবীর যুগে তৌরাত বলেন জবুর বলেন ইনজিল বলেন কোন আসমানি কিতাবের মধ্যে এই অ্যাওয়ার্ড মিলে নাই আর ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানরা মুসলমানের এই আয়াতের উপর এত নাচ করতে লাগলো এরকম একটি আয়াত তৌরাতে যদি পেয়ে যেতাম জবুরে ইনজিলে পেয়ে যেতাম আমরা ঈদ মানাইতাম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আর আমার নবীর কাছে যখন এই আয়াতে কারিমা নাযিল হলো সমস্ত সাহাবীরা নাচানাচি আরম্ভ করলো একমাত্র একজন জাত যার নাম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফায়ে আউয়াল হু করে কান্না আরম্ভ করে দিলেন আবু বকর মামলা কি তুমি কাঁদতে লাগলে কেন আরব মরুভূমির জমিনে আনসার মুহাজিররা পাগল পারা হয়ে মিষ্টান্ন বিতরণ খেজুর বিতরণ করতে আরম্ভ আছে আপনি কেন তাবুর মধ্যে ঘুরে কাঁদতে লাগলেন বলছে কেন কাঁদবো না তোমরা এখনো টের পাও নাই আগামী বছর আমার নবী আমাদের সাথে থাকবে না এখন বলেন দেখি আবু বকরের কাছে কি জিবরিল এসেছিলেন কথা বলতে হবে তাহলে বোঝা গেল আমার নবীও গায়েব জানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হুসাইনি কাফেলার দাবি আমাদের দাবি আমার আবু বকর সিদ্দিক ইলমে গায়েব জানে সুবহানাল্লাহ না 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 আমার নবীর গোলামের মধ্যে যারা আউলিয়ায়ে কেরাম ওরাও ইলমে গায়েবের খবর জানে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান
আর মুস্তাফার মামলায় জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, ইয়া আল্লাহ তোমার নবীকে কি প্রশিক্ষণ দিলে? और कोई गायब तो क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करूं रो दरूद सारा दुनिया। আল্লাহ এলান দিলেন, তোদের ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা গালের ফাড়া দিয়ে যেমন তেমন কথা বলবি, আমি আল্লাহ ভালো করে জানি। এই কারণে জান্নাত কোথায়, জাহান্নাম কোথায়, আরশ কোথায়, কুরসি কোথায়, লৌহ কোথায়, কলম কোথায়, সাত তবকা জমিন কোথায়, নয় তবকা আসমান কোথায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, উম্মে হানির ঘর ছেড়ে আসেন আসেন আসেন, মওলা কোথায়? যেখানে আমি আল্লাহ সেটাই। ইয়া আল্লাহ কেন? বলে যে ও প্রিয় রাসূল, অনেকের গালের ফাড়া দিয়ে বলবে আমার নবী গায়েব জানবে না, আর আমি কোরআনে বলে দেব কোরআনের সুদদেরকে সুন্নিরা ধরে দেবে। আলিমুল গায়বা ফালা ইউযহিরু আলা গায়বিহি আহাদা ইল্লা মান ইরতাদা মির রাসূল ওয়া মা হুয়া আলাল গায়বি বিদানিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একটু জোরে। ইতারা আজ মগরিবান নামাজ পড়তে বসতে পারো না, ইতারা হদি ফিজির কোন সাম মাইবেল লাই, ইতারা শুধু আর বয়সের মধ্যে আর কান বাদ আবার শক্ত হই মাই। কারণ আই ওয়াজ শুরু করে যদি আদি 17 দিন সুবহানাল্লাহ আমরা যে হদিন করতে লিখুন প্রত্যেকদিন 3 দিন করি 317 হতো যোগদান। ঈদ তো আরো দুটো প্রোগ্রাম আছে আপনাদের এলে হম মানুষ লই ওয়াজ কেন করছেন বলতে তোর কি বড় কেন আজ মুড়িও দাবি না করে গসল আজম মাজবেন্দার দেশের মানুষ ওনারা ঠিক না। আর বছর সৈয়দ ফরিদ আলী শেষ করে তেরবেনি হক গোটা বছরটি যদি হঠাৎ তো শুকর গসল আজম হজরত কেবলা বাজান করলো আর কেড়ে দিলি আর ওজনের দিই না অনা ফরিক শরীফ বাসিরে দিয়ে দেয় না। হুঁশিয়ার সাবধান। ইমাম আলী মাকাম হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ তুই সুলতান আলম ইয়া হাবিবি জরুয়ে লুৎফ সুয়েমা নজর কুন সালাতুন ইয়া। आपकी फुरकत ने मारा या नबी दिल हुआ गम चे दोबारा या नबी सालातुन या। সময় ফুরিয়ে যাবে। আহলে সুন্নাতুল জামাত আমাদের পক্ষে আল্লাহ আছে না নাই, নবী আছে না নাই, ইমামে হোসেন আছে না নাই। এই কারণে নুন খাইলে গুণ গাইতে হয়। আপনাদের বিষয়ের আলোকে আজ পর্যন্ত নয় কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম টিকে থাকবে ইমামে হোসেনের গর্দান কেটে তরুতাজার রক্ত দেওয়ার কারণে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যদি ইমাম আলী মকাম হুসাইন 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিনে রক্ত না দিতেন, কোরবানি না নিতেন, বন্ধুরা আপন মাকে বিয়ে করতে হতো। জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। আপন বোনকে বধূ বানাইতে হতো। জোরে বলবেন না নাউজুবিল্লাহ। বন্ধুরা মসজিদের প্রয়োজন হতো না, যথাসময়ে নামাজ লাগতো না, শরাব পান করে করে প্রাথমিক নাস্তার ব্যবস্থা করা হতো। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। জুয়া খেলার আসর এজিদ নিজে বসাই দিলেন, সুদের স্টুল এজিদ নিজে খুলে দিলেন। ইমামে আলী মকাম হুসাইন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। এলমে গায়েবের খবর মওলা আলীর কাছে আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। তো মওলা আলীর তো নয়, ইমামে হুসাইনের কাছে থাকবে কি থাকবে না? সেই জন্য জেনে ফেলেছেন, বুঝে ফেলেছেন ইয়াজিদ তো ইসলামের মধ্যে ধুলিবালি মিশ্রণ করে দিচ্ছে। আমি ইমামে হুসাইন যদি নীরবতা পালন করি, বায়াত তো দূরের কথা, খেলাফত তো দূরের কথা, নীরবতা যদি পালন করি কাল কিয়ামতের ময়দানে
আমার নানার সামনে আমি দাঁড় হব কেমন করে? সেই জন্য ইমামে হোসাইন পৃথিবীর জমিনে আসার আগে আমার নবী ডিক্লেরেশন দিয়ে দিলেন, ও আমার মা ফাতেমা, এ আমার আলী, খবরদার খবরদার খবরদার, আমি মুস্তাফা আমার ইমামে হাসান হোসাইনের মামলায় তোমাদেরকে ওয়াইদ করে দিলাম, মনে রাখবে আমার হোসেন হাসানের জন্য হায়াতের দোয়া করবে না, অর্থের দোয়া করবে না, স্বার্থের দোয়া করবে না, রাজত্বের দোয়া করবে না, সম্পদের দোয়া করবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তো কেমন দোয়া করব? আমার নবী একটু ইঙ্গিত দিলেন, মা মওলা আলী আমার কাছ থেকে শিখে নাও, আল্লাহুম্মা আতিল হুসাইনা সবরা ওয়া আজরা। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? কে শিখাচ্ছেন? আমার নবী। মাকে শিখাই দিচ্ছেন, বাবাকে শিখাই দিচ্ছেন। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা রাসূলের কাছে, আগে খোদার কাছে গেলাম। এই মুনিব মাওলা 1450 বছর পরেও বহু ফকির পাড়া সুন্নি পরিষদকে কে পাগল বানাইলো? আল্লাহ বলতে লাগলেন, আমি নিজে পাগল বানাইলাম। মাওলা কেন পাগল বানাইলে? যে ইমামে আলী মকাম হুসাইনের জন্য খিদে লাগলে জান্নাতের আহার। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে। ওয়াহাব ইবনে আব্দুল্লাহ কলবি, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এইভাবে এক এক করে বলতে গেলে যখনই ঈদের পোশাকের দরকার, জান্নাতের পোশাক, খাবারের দরকার, জান্নাতের খাবার, পানির দরকার, জান্নাতের পানি, ফ্রুটের দরকার, জান্নাতের ফ্রুট। ইয়া মুনিব, মামলা কি? ইমামে হুসাইন 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিনে যখন, ইয়া আল্লাহ একই ঘটনা ঘটাই দিলেন। আমার আল্লাহ আমার মাহবুবের কাছে ঘোষণাগুলো শুনাইয়ে দিলেন, একটা কথাও গোপন রাখেন নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কোন দিকে যাবেন? কান্না বন্ধ করেন। নবী বলেছেন, না না, ইয়া বারিলা, আমার উম্মত ডায়াবেটিস রোগী হবে, আমার উম্মত ব্লাড প্রেসার রোগী হবে, আমার উম্মত ধরাশায়ী রোগী হবে, আমার উম্মতের হায়াতের বাজেট কম থাকবে, ইনকাম করবে কেমন করে, ইবাদত রিয়াজত আমল করবে কবে? মাওলা জান্নাতে যেতে হলে নামাজ লাগবে, রোজা রাখবে, হজ লাগবে, যাকাত লাগবে, আমলের প্রয়োজন হবে। আমার উম্মতের বয়সও কম, ডায়াবেটিস রোগী, দাঁত পড়ে যাবে, চুল পেকে যাবে, দাড়ি পাকনা হয়ে যাবে, ধরাশায়ী রোগী হবে, বিবি চালাইবে, মা বাপ চালাইবে না, সন্তান চালাইবে না, গভীর রাতে বসে তুমি মনিবের তাহাজ্জুদের নামাজ গুজরান করবে। মাওলা রে, আমি নবী দিয়ে আখিরের নবী যখন ঘোষণা করে দিলেন, আমিও ঘোষণায় দিলাম, আনা খাতিমুন নবী লা নবিয়্যা বাদি, আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। কিন্তু 1450 বছর পরে ফটিকছড়ি থানার আজকের নানুপুরের জমিনে বু ফকির পাড়া সুন্নি পরিষদ উঠে আমার উম্মত ওরা কেমন করে পারি পাইবে? আমার মুনিব মাওলা এলান দিয়ে দিলেন, আল্লাহ আমার উম্মতের তরে আমি চোখের পানি দিয়ে সাগর বানাইতে লাগলাম। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কান্না কেন? বিবির জন্য? বলে যে না। আওলাদের জন্য? কাসেম তৈয়ব তাহের? বলে যে না না। ভিটা মাটির জন্য? বলে যে না না। জন্মভূমির জন্য? বলে যে না না। নিজের আপনজন স্বজন? বলে যে না না। কার জন্য নবী এত চোখের পানি প্রেমা সাগরে পরিণত হচ্ছে? চোখের পরে দাগ বসে যাচ্ছে, কান্না বন্ধ করে দিন। আর সব কাঁপতে লাগলো। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আমার নবী আরো সুযোগ পেয়ে গেলেন, জিবরিল রে, কাটা গায়ের মধ্যে লবণের ছিটা মারতে লাগলি কেন? জানোস না আমি রাসূল তো উম্মতের পাগল। আমার আল্লাহ বলে যে, ও জিবরিল, আমি তো আমার মুস্তাফার পাগল। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না। पढ़े ना, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, दीन मोहम्मदी के, दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए
حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین نبی پہ والی دین نبی پہ والی اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ والی اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنی عباس نے بھی اپنی بازو کٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب کے باغ میں بھی دو پھولتے مہکتے زینب کے باغ میں بھی دو پھولتے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন বাবারা কেউ কি রাগ করেছেন এই মৌকা জীবনে আবার নাও মিলতে পারে আর যদি একবার মওলা কবুল করে ফেললেন তো এতিমের বাবা আপনি সেজে গেলেন আমার বাবা এই নিচু কাজটা আমাকে করতে দিলে জীবনে যেন কোনো বাহাদুরি দেখাইতে না পারে আল্লাহুম্মা আমিন مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا মেহেরবানি করে দয়া করে আজকের মাহফিলকে তুমি কবুল করো আল্লাহ ভূ ফকিরপাড়া সুন্নি এই পরিষদকে তুমি কবুল করো কিয়ামত পর্যন্ত এই মাহফিলকে তুমি জারি আর সারি করো